నమస్తే, వెల్కమ్ టు నెక్స్ట్ జీ న్యూస్. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ మొదటి స్నాతకోత్సవం మంగళవారం జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము హాజరు కానున్నట్లు ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ మధవానందకర్ తెలియజేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ స్నాతకోత్సవంలో రాష్ట్రపతి 49 మంది ఎంబీబీఎస్, 4 పోస్ట్ డాక్టరల్ సర్టిఫికెట్స్ కోర్సు విద్యార్థులకి డిగ్రీలు ప్రదానం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో గవర్నర్, సీఎం చంద్రబాబు, పలువురు మంత్రులు పాల్గొంటారు. प्रतापराव यादव जी, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्य कुमार यादव जी, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन और रियल टाइम गवर्नेंस मिनिस्टर श्री नारा लोकेश जी, एम्स मंगलगिरी के निर्देशक प्रोफेसर माधवानंदकर जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। मंगलगिरी के इस पवित्र स्थल पर मैं पानकाल स्वामी को सादर नमन करती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव प्राप्त होता रहे। यहाँ अध्यापन करने वाले आप सभी विद्यार्थियों और प्राचार्यों का ये सौभाग्य है कि आपको भगवान विष्णु के पानकोम का मधुर प्रसाद मिलता रहता है। Dear students, I express my heartiest congratulations to you all, the youngest doctors among you. You have received their degrees today. 2/3 of them are young lady doctors. My special congratulations to these doctors who have done us proud. I convey my special appreciation for the young doctors who have been awarded gold medals today. Dedicated this institution to the nation. So anything here, you are all working latest technologies also. Your director has given very well, linking with IIT. Originally, all medical colleges are studying only MBBS. Today you wanted to become best leaders in medical profession. You have to study technology also, and also you have to go management also. All these things you have to integrate, then only you will have bright future. Today it is another very good example. By paying 10 rupees, anybody can have a treatment in All India Institute of Medical Science. That is the best service available for all of you. And also, your director just now told very clearly he needs 10 acres of land for further development. I cannot say no. Immediately we will give that land wherever you select. As on today, 183.11 acres we have given. Not the quantum of land, but the quality of land. If you can see the quality nowhere. Even I am jealous now to study here, if possible. That is how it is there. Recently we had some problems of water, all these things. In future you won't have any problem. Either water or approach roads or power supply or storm water, and also anything for that matter. This is our top priority. We will do everything for building this institute, one of the most
ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి పివి సింధు వివాహం నిశ్చయమైంది. ఈ క్రమంలో గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి పరిధి ఉండవల్లి నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా తన వివాహానికి రావాలని చంద్రబాబుకి సింధు తండ్రితో కలిసి ఆహ్వాన పత్రిక అందించి ఆహ్వానించారు. రేషన్ బియ్యం మాయమైన కేసులో ఈ నెల 10న గోదాం యజమాని జయసుధ మేనేజర్ మానస్ తేజపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జయసుధ ఈ నెల 13న బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేయగా విచారణ గురువారానికి వాయిదా పడింది. రేషన్ బియ్యం మాయం కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పేర్ని నాని కుటుంబంపై లుకౌట్ నోటీస్ జారీ అయింది. వారు దేశం విడిచి పారిపోకుండా పోలీసులు ఈ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ కేసులో నిందితులు దరఖాస్తు చేసుకున్న బెయిల్ పిటిషన్ నిన్న విచారణకు వచ్చినప్పటికీ తిరిగి 19వ తేదీకి వాయిదా పడింది. కాగా మాయమైన బియ్యం విలువకి సంబంధించి జరిమానాతో కలిపి డబ్బులు కట్టాలన్న అధికారుల నోటీసులకి స్పందించిన నాని కుటుంబం తొలి విడతలో ఈ నెల 13న ₹1 కోటి విలువైన 3 డీడీలు సమర్పించింది. నిన్న మరొక 70 లక్షల డీడీలు ఇచ్చారు. మొత్తంగా 2 విడతల్లో కలిపి ఇప్పటి వరకు 1.7 కోట్ల డీడీలు అధికారులకి అందజేశారు. ఈరోజు సాయంత్రం బొల్లారంలోని రాష్ట్రపతి నిలయానికి చేరుకోనున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము ఈ నెల 21 వరకు బొల్లారం రాష్ట్రపతి నిలయంలో బస. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శీతాకాల విడిది కోసం నేడు సికింద్రాబాద్ బొల్లారంలోని రాష్ట్రపతి నిలయానికి వస్తున్నారు. రాష్ట్రపతి నిలయంలో ఈ నెల 20న ఎట్ హోమ్, ఈ నెల 21వ తేదీ వరకు ఇక్కడ బస చేయనున్నారు. రాష్ట్రపతి ముర్ము వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. ఈరోజు ఏపీలో పర్యటన ముగిసిన తర్వాత రాష్ట్రపతి ముర్ము గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో హకీంపేటలోని వాయుదళ శిక్షణ కేంద్రానికి సాయంత్రం 5:15 చేరుకుంటారు. ఈ ఏడాది మే, జూన్ మాసాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో వైసీపీకి ప్రతిపక్ష హోదా సైతం దక్కలేదు. అదే కాక ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఘోర పరాజయం మూట కట్టుకుపోవడంతో పార్టీలోని కీలక నేతలంతా కూడా దాదాపుగా రాజీనామా చేశారు. ఆ క్రమంలో వైసీపీ నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లిన మోపిదేవి వెంకటరమణ, బీదా మస్తాన్రావు, ఆర్ కృష్ణయ్యలు పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికే కాకుండా రాజ్యసభ పదవులకి సైతం రాజీనామా చేశారు. దీంతో ఈ 3 రాజ్యసభ స్థానాలకి ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. దీంతో టీడీపీ నుంచి బీదా మస్తాన్రావు, సానా సతీష్ బరిలో దిగగా బీజేపీ నుంచి ఆర్ కృష్ణయ్య బరిలో నిలిచారు. దాంతో ఈ ఉప ఎన్నికల్లో వీరి ముగ్గురు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇక ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడు ఎన్నిక కావాలంటే 25 మంది ఎమ్మెల్యేలు అవసరమవుతారు. కానీ వైసీపీకి అసెంబ్లీలో కేవలం 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారు. దీంతో అభ్యర్థిని బరిలో నిలిపినా గెలుపు సాధ్యం కాదన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. మరొక వైపు ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, హర్యానా నుంచి ఒక్కో స్థానానికి రాజ్యసభ ఎన్నిక జరిగింది. ఈ ఉప ఎన్నిక జరిగిన రోజే ఆర్ కృష్ణయ్య మాట్లాడారు. చట్టసభల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. బీసీల ప్రయోజనాల కోసం ఎంతవరకైనా వెళ్తానని ఆయన ప్రకటించారు. బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించడం బీజేపీతోనే సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు. తాను ఏ పార్టీ వద్దకు వెళ్లటం లేదని, పార్టీలే తన వద్దకు వస్తున్నాయని ఈ సందర్భంగా ఆర్ కృష్ణయ్య వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. యాగా కృష్ణయ్యను నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడిన వాడనై శాసనం ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగిందుననియు, భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థించుననియు, నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యంను శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. Bida Mastan Rao Yadav, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. సానా సతీష్ బాబును నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడిన వాడినై శాసనం ద్వారా స్థాపితమైన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను కలిగి ఉందిననియు, భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని అఖండతను సమర్థితుననియు, నేను
చేపట్టనున్న ఈ కర్తవ్యమును శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించిననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. గుంటూరు ఆరగ్రహారం శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో కృతిక దీపోత్సవం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాల నడుమ ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దేవాలయం ప్రాంగణంలో భక్తులు వెలిగించిన దీపోత్సవ కాంతుల్లో శాస్త్రోక్తంగా స్వామివారు ఆలయ ప్రదక్షిణం చేసే కార్యక్రమం శోభాయమానంగా కొనసాగింది. వేడుకగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ మేరకు ఆలయ వేద పండితులు నంద్యాల రామకృష్ణ ఆచార్యులు మీడియాతో మాట్లాడారు. కృతిక దీపోత్సవం గురించి వెల్లడించారు. అలాగనే ధనుర్మాసంలో నరసింహస్వామి వారి దేవాలయంలో జరిగే విశేష పూజల గురించి వివరించారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్య పోస్టుల కేసులో కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి పిఏ రాఘవరెడ్డి 5వ రోజు విచారణకు హాజరయ్యారు. శ్రీమన్నారాయణ. జై జై శ్రీమన్నారాయణ. గుంటూరు రామచంద్రపుర అగ్రహారంలో వేంచేసినటువంటి శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి సమేత లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవస్థానంలో మార్గశిర మాస శుక్లపక్షంలో వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క పౌర్ణమి కృతికా దీపోత్సవ కార్యక్రమం ఈరోజు ఆలయంలో రంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఆలయం చుట్టూ భక్తాదులు విశేషంగా వెలిగించినటువంటి దీపాల నడుమ శ్రీ స్వామివారు ఉభయ తాయార్లతోటి ఆలయ ప్రదక్షిణాలు చేయించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తాదులు విశేషంగా పాల్గొని స్వామివారిని సేవించుకోవటం, తర్వాత తదుపరి తీర్థప్రసాద గోష్ఠి కార్యక్రమం కూడా జరిగింది. విశేషంగా పాల్గొన్న భక్తాదులందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినటువంటి భక్తాదులందరికీ కూడా స్వామివారి మంగళాశాసనాలను సదా కలుగ్గాక అని చెప్పి కాంక్షిస్తూ భక్తాదులకు ఇంకొక మనవి ఏమనగా రేపటి నుంచి అనగా ఇది 16/12/2024 తేదీ నుండి 13/1/2025 తేదీ వరకు ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో శ్రీ గోదాదేవి అమ్మవారిని వీక్షించి అమ్మ భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క తిరుపావై ఏ విధంగా సేవించిందో తను సేవించి స్వామివారి వద్దకు ఏ విధంగా చేరిందో అటువంటి ఆ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం కూడా భక్తాదులందరూ కూడా ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అన్వయించి స్వామివారి మంగళాశాసనాలు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాం. 10/1/2025 వైకుంఠ ఏకాదశి స్వామివారి ఉత్తర ద్వార దర్శనం జరుగుతుంది. 11/1/2025 కూడారై అంటే గోదాదేవి అమ్మ 108 గంగాళాలతో స్వామివారికి భక్తి శ్రద్ధలతో పాయసాన్ని నివేదన చేసింది. ఆ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా వీక్షించి భక్తాదులందరూ కూడా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.